Good evening, everyone. Good evening, madam. So I think I'm audible to you. Yes, madam. There is no problem in voice. Okay, right. Let me share the screen. So today I will be taking only 1 hour. Okay, it will be till 7 o'clock. So yesterday you have faced some problem with that PPT, right? So I will be showing that PPT once again, and before that, let us just quickly revise the things what we have discussed so far. So quickly, let's revise what we have discussed so far. Sure. Can you see the screen? I have opened Microsoft OneNote. Can you see? Can you see this? Yes, madam. So from the beginning, what we were discussing about introduction to VLSI. In VLSI, we have discussed about BJT and MOS differences. Okay, and in MOS we have PMOS and NMOS, and we have discussed about depletion and enhancement MOSFETs. Okay, operation of this. Enhancement mode NMOS we have taken, and we have discussed about the regions of operation. Okay, regions of operation. Okay, we have seen the regions of operation, and after discussing about the regions of operation, we have yesterday after regions of operation we have seen like what is why among PMOS and NMOS, which one is which one is preferable. Okay, so PMOS is having drawbacks and NMOS is also having drawback. Okay, why? Because speed is less in PMOS, and NMOS the supply should be more, and it is more prone to what short circuits and MOS circuits. That's why we will mix up these two technologies, which is nothing but CMOS, which is nothing but CMOS technology. And CMOS is also now outdated. Now we are in the era of FinFETs. Okay, now we are in the era of FinFETs. So I told you to Google about FinFETs. Did anyone do that? Yes, madam. Yeah. What do you understand about the FinFET technology and how it is different from MOSFET? Actually, FinFET ante so fin shaped field effect transistor. What? Fin shaped field effect transistor. Yes. ఓకే, ఇందులో ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి గేట్ డ్రైన్ సోర్స్ ఉంటుంది, బట్ ఇందులో ఫిన్ఫెట్లో ఏంటంటే గేట్స్ అనేది 2 or 3 గేట్స్ ఉంటుంది మేడం. యా, సి నార్మల్గా గేట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి, ఎస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇస్ కరెక్ట్. నార్మల్గా మనం గేట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇఫ్ వి టేక్ ద 3D ఇప్పుడు నేను 2 dimensional స్ట్రక్చర్ ఐ కెన్ డ్రా. What is happening? 2 dimensional structure I can draw, but if you take the 3 dimensional structure of this MOSFET, మనం 3D view చూసినప్పుడు ఏంటిది అని అంటే, only if
this is only this is the gate, ఈ గేట్ కి మాత్రమే మనం see we can like if we take the symbol, okay, it is having only one gate. ఏదన్నా సరే కానీ it is having only one gate. We can tie only one device to this gate, okay. But if you take the FinFET structure, see gate will be surrounded. ఇప్పుడు ఇది source gate drain అయితే the structure of the gate will be like this, fin shaped gate, okay. Fin shaped gate will be the gate will be around so gate will be, it is like what 3-dimensional structure lone. So two sides, see this side gate will be this side and the gate will be this side and also the gate will be this side, okay. So it is pin shaped gate will be there. We can tie number of devices, okay. So see here it is gate is having control over the channel, okay. In FinFET structure, this pin shaped, normally the gate will be like this, okay. So from source to drain, pin shaped structure, the gate, three sides this gate will be there. This gate will be having the control over the channel, okay. Gate will be having the control over the channel. Why? Because if we go for CMOS, so if we start from 180 nanometer technology, ఓకే, తర్వాత 90 నానోమీటర్కి వెళ్ళాం, తర్వాత ఏంటిదంటే 45 నానోమీటర్కి వెళ్ళాము, తర్వాత 22 నానోమీటర్కి వెళ్ళాం, తర్వాత ఏంటంటే 10 నానోమీటర్, తర్వాత ఇలా 7 నానోమీటర్, ఓకే. సో లైక్ దట్, సి how far you can reduce the length of the channel, సో ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఒక డివైస్ సైజ్ కి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. బియాండ్ ద లిమిట్ యూ కెనాట్ గో బియాండ్ ద లిమిట్. ఇంక ఈ ఛానల్ సైజ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ వెళ్తా ఉంటుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మీకు షార్ట్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట, ఓకే. సో వాట్ యువర్ డివైస్ ఇస్ మోర్ టు షార్ట్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్స్. డివైస్ సైజ్ ని మీరు షార్ట్ చేసిన device size, whenever you are reducing the size of the device, your device is more prone to short channel effects. Short channel effects ante em untai? So what are the short channel effects? So let me tell you, see here what is happening year by year or whatever, or decade by decade, when the channel length is reducing or reducing the size of the device, reduce అయిన కొద్దిగా ఏమవుతుంది అంటే there are short channel effects, okay. So అంటే you are shortening the channel, so there are some effects of this short channel. ఏంటిదంటే this is drain, right, okay. సో ఈ డ్రైన్ దగ్గర సమ్ లీకేజ్ ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ షార్టెన్, ఇప్పుడు when you are reducing the size of the device, one thing is the layers, okay. So the layers, interlayer capacitances, ante layers will become more close to each other. When the layers are becoming more, layers ante meer inkedo anukokandi, metal layer, drain, source and polysilicon, all these are the layers, okay. When you are reducing the, I will tell you, నేను ఇంకొక దీని తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు గుర్తుండేటట్టు, ఓకే. when you are reducing the size of the device, what happening is what the layers are becoming more close to each other, okay. So layers are becoming more close to each other. This interlayer capacitances will be formed, okay. Interlayer capacitances form అవుతాయి. Unnecessary interlayer capacitances will cause more delay, okay. Next thing ఏంటిదంటే whenever leakage will be more, when okay, leakage currents will flow if you are reducing the size of the device. ఈ leakage currents లో మళ్ళీ ఏంటంటే drain will introduce some leakage currents, okay. So and gate also will introduce some leakage currents, okay. So many leakage currents will flow, and also whenever these leakage currents are flowing,
So your circuit is more prone to this short circuit, short circuits. It will be more prone to this short circuits, and the short circuits chala avutayi. And at the same time, what is happening, your short circuits avta untunte what, your device will get heated sometimes. Your device, the lifetime of your device will not be more, okay, reliability will be reduced. And so these are the effects and in future. But the thing is, these are the main short channel effects. And why if you are reducing the length of the channel, hot carriers will move across the gate. That is called as hot carrier effect. Okay, so all these things will come into picture. మీరు ఒక లిమిట్ వరకే రెడ్యూస్ చేయొచ్చు డివైస్ సైజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బియాండ్ దట్ లిమిట్, వాట్ హ్యాపెన్స్, సో దేర్ విల్ బి మోర్ షార్ట్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, దేనికైనా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఇష్టం వచ్చినట్టు రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేము సైజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. దట్స్ వై ఇంకొక టెక్నాలజీ ఒకళ్ళు అంటే వాట్, సో ఏదైనా టెక్నాలజీ ఒక దగ్గర దేనికైనా ఎండ్ ఉంటుంది. ఓకే, so here the CMOS is also like that. It will be having many drawbacks. Okay, many effects if you are reducing the channel size. That's why we are one technology was found that is called as FinFET technology. Okay, FinFET technology lo enti, see, you can pack more number of devices on the IC. Okay, you can pack more number of devices on the IC. Why? Because here the gate is of normal gate ila untadi. Okay, normal gate ila untadi. So ఇది source drain అయితే, but FinFET gate వచ్చేసి the structure will be like pin structure ఉంటుంది. I will show you the figure. Pin structure ఉంటుంది. So where you can pack the devices around the gate, complete gate will be having the control over the channel in FinFET. Okay, so this is what. And the next thing, నేను మీకు 3-dimensional వ్యూ ఒకసారి చూపిస్తాను. Why? Because you should, I want all of you to have the idea of this. మీకు 3-dimensional వ్యూ అంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నేను కొంచెం ఐడియా ఇస్తాను మీకు. సో ఏంటిదంటే, let us suppose I have explained you about the operation of PMOS and NMOS, right? NMOS regions of operation కాదు. సో PMOS 0 ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, 1 ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 1 ఇస్తే ఏమవుతుంది. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ yesterday. ఓకే, సో లెట్ us suppose నేను స్మాల్, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ స్టిక్ డయాగ్రామ్స్, లేఅవుట్స్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. ఓకే, సో నేను ఒక చిన్న మాస్ఫెట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో జస్ట్ నాకు లేఅవుట్ కావాలి. దీనికి లేఅవుట్ కావాలి అని అంటే వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ డ్రా ద స్టిక్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. దీని స్టిక్ డయాగ్రామ్ వచ్చి ఎలా అనంటే బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద మెటల్. ఓకే, సో మెటల్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ మెటల్ 1. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ఇది VDD, ఇది VSS. సప్లైస్ అన్ని బ్లూ కలర్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తారు. సెకండ్ వన్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, దిస్ గ్రీన్ అండ్ ఫాస్ట్ గా చెప్తాను మీకు. సో గ్రీన్ కలర్, సారీ ఇక్కడ కాదు, ఫస్ట్ లెట్ us write this is PMOS and this is NMOS. Okay, this is A is the input and Y is the output. Okay, so first PMOS transistor ki em cheyali, yellow color. Okay, p diffusion yellow color. And if we see the NMOS transistor ki green color we will be using for the n diffusion. Okay, so what we have to do, red color is indicating polysilicon. Okay, so if we are overlapping with red color, identity yellow is indicating p type. ikkada nenu tarvata rastanu. So this is PMOS and this is NMOS. Okay, so yellow is indicating p diffusion, green is indicating n diffusion. Okay, slowly explain this.
So here I hope you all know this. Yellow అంటే yellow ఒకటి దీనిలో మనకి ముఖ్యమైన చెప్తున్నాను. What all are important I am telling you. So this is green, red color. Okay. This is red. Red. I will tell you, red is for polysilicon. It decline రావట్లేదు. Okay. So next one red తర్వాత ఇంకోటి blue color metal. Okay. So red polysilicon అంటారు. What green is N diffusion. Yellow is P diffusion. Okay. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తున్నామంటే yellow over red. Okay, it is nothing but PMOS. Green over red, this is nothing but NMOS. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే, so see here, both the gates are tied together. Okay, both the gates are tied together. Okay, red is indicating actual ga polysilicon. Polysilicon is nothing but your gate. Okay, polysilicon ante this is your gate. ఇక్కడ చూడండి, two gates are tied together. Gate of the PMOS and gate of NMOS are tied together. అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ two gates ఇలా టై చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, సో గేట్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ డ్రైన్. VDD దగ్గర ఉన్నది డ్రైన్, VSS దగ్గర ఉన్నది సోర్స్, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ సోర్స్. ఇది డ్రైన్ అయితే దిస్ వన్ ఇస్ సోర్స్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ drain. Okay, so source of PMOS and drain of NMOS are connected together. Okay, source of PMOS and drain of NMOS are connected together. So what we have to do to connect, see, NMOS is different and PMOS is different. Okay, so NMOS is different, PMOS is different. Two different colors are there. To join two different colors, what we have to do, you have to use a metal layer. Okay, you have to use a metal layer. From here only you are taking the output. Okay, so to give the input also you have to take the metal layer which is in blue color. Okay, so see, all these things are, I have taken different layers, but all these things are unconnected. Okay, to give the connection, what I have to do is I need to give the contact cuts. Contact cuts are represented in black color. So where do you give the contact cuts? If two different layers unnappudu, so you have to give the contact cut. Here also you need to give the contact cut. Here also you need to give the contact cut. See, when poly is overlapping on the this is the poly. When this poly is overlapping on this diffusion, you should not give the contact cut. Okay, poly on diffusion without contact cut is representing a transistor. Okay, I repeat once again, poly on diffusion without contact cut is representing a transistor. Okay, and if you are giving contact cut between the poly and the transistor, poly and the diffusion, it is not a transistor. You got my point? Or are you getting confused? Is it clear for all of you? Is this clear for all of you? Yes. Okay, so this way you will draw the stick diagram. Okay, stick diagram. దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నారంటే, నెక్స్ట్, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. సో దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు లేఅవుట్. సో స్టిక్ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ ఎ స్టిక్ డయాగ్రామ్ విల్ గివ్ అంటే, it will give the information about number of transistors. Okay, number of transistors, and also it will give relative placement, not accurate placement. It will give relative placement of the
components. Okay, that's it. The stick diagram will give. So what is the use of the stick diagram means before drawing it is difficult to directly draw the layout. That's why you will go with stick diagram and then you will go ahead with layout. Layout is nothing but whatever the layers which are there, you are converting into rectangles. Okay, so ఇక్కడ ఉన్నవే మీరు rectangles లాగా మీరు convert చేస్తారు. Okay, so if you take yellow color, so this is P diffusion. Next one green is indicating N diffusion. We have red thick is nothing but polysilicon. What is happening? So polysilicon, and here also polysilicon. We are connecting these polysilicons together. So maybe automatically delete అయిపోతాం. So these things you are converting into. So all these things you are converting into rectangles. That's it. ఒక rectangles లోకి మీరు convert చేస్తారు. So one second, I will erase all these things. Let me draw very big. I will show you the figure, ma. Why? Because I'm unable to draw. Okay, I will show you in. I will show you the figure actually. So you got it right. You got it. Now what we have to do is time waste అయిపోతా ఉంటుంది. By what we have to do is దీన్ని we have to take it to 3D view. Okay. So మనం దీన్ని 3-dimensional view తీసుకోవాలి. Okay, we have to take the 3D view of this thing. So 3D view is nothing but your mask. Okay, 3D view is nothing but your mask. So this 3D view mask is used in the process of lithography, which is nothing but a printing technique. So with lithography, what we will do is many ICs. Okay, on the wafer we will be having so many ICs. So many ICs will be printed. ఇప్పుడు ఇది NAND gate, so this is NOT gate, right? So many NOT gates are printed on the wafer at the same time. Okay, this is what. Okay, so this is about the stick diagram. And next thing is again we'll go back to ASIC design flow. We'll go back to ASIC design flow. Let me stop the screen sharing.
C1s, are you able to see the screen? Are you able to see the screen? Yes, full custom, semi-custom కనిపిస్తుంది కదా. Yesterday we have discussed about full custom versus semi-custom design. I need not repeat that. So where we have stopped is, so what do you mean by full custom and semi-custom? Full custom means whatever we are designing, we are starting from the scratch. Okay, we are starting from a single transistor level and we are taking it to memory level. Okay, it may be memory or it may be anything. Okay, or it may be memory or it may be a complete chip. Okay, complete system on chip or completely chip on system, whatever it may be. So as we are starting from the scratch, then it is called as custom IC design flow. Next one is ASIC, application specific integrated circuit. The custom IC design flow, it requires more time and the performance will be Madam? good. Yeah, మేడం yeah. ఫస్ట్ స్లైడ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది మేడం. First క్యాడెన్స్ slide. ఆన్లైన్ సపోర్ట్. ASIC flow ఓపెన్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి. ఒక 10 seconds ఆగి ASIC flow ఉంది. జస్ట్ ఇప్పుడు మాత్రం వచ్చింది మేడం. ఇప్పుడు వచ్చింది. వస్తుందా? ASIC flow వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఆ ముందు స్లైడ్స్ ఏమీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. జస్ట్ కస్టమ్ ఐసి అంటే ఏంటిదో చెప్తున్నాను నేను, అంతే. కస్టమ్ ఐసి అని అంటే మనం ఆల్రెడీ అది వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్, వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ నుండి మనము ఐసీని డిజైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సెమీ కస్టమ్ డిజైన్ అంటారు. ఓకే, సో ఫుల్ కస్టమ్ డిజైన్ అంటే వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, దట్ ఈస్ ఫుల్ కస్టమ్ డిజైన్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ASIC డిజైన్ ఫ్లో అనేది మీకు వెరీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ you should know this flow actually. Okay, so I told you, right, we starting from the specifications, we will start from the specifications. And next thing is, I always take the example of ALU. Okay, so ALU example తోటే నేను మీకు చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే, లెటర్ సపోజ్ ఒక యాడర్ తీసుకుందాం మనం. ఓకే, ఒక యాడర్ తీసుకుందాం, ఫుల్ యాడర్ నేను డిజైన్ చేయాలి అని అంటే, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ది స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ది స్పెసిఫికేషన్. నేను స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమేమి రాస్తాను చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్? వితౌట్ knowing the without writing the specifications, you cannot start your project. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ లేకుండా స్టార్ట్ చేయలేరు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్? Is it 8-bit or 16 bits or inputs, number of inputs, speed, input voltage? Yes, frequency, everything you should define, right? So yeah, timing. ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే అవుతుందా? చూడండి ఒకసారి. డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా, ఒకసారి చూడండి. ASIC flow is displaying. జస్ట్ నాకు ఇక్కడ పెన్ కావాలి, దట్స్ వై నేను మినిమైజ్ చేశాను దీన్ని. సో వి విల్ స్టార్ట్ విత్ స్పెసిఫికేషన్స్. తర్వాత ఏంటిదనంటే RTL కోడింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు డూ ది RTL కోడింగ్. RTL కోడింగ్ లో వెరీలోగా VHDL లో కోడింగ్ రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ functional simulation. Simulation means verifying your functionality. Then what I have to do is synthesis. In synthesis, what you will do, you will convert your code into, you will convert your code into gate level netlist, or synthesis is nothing but hardware realization. Then again what you will do is you will do the timing simulation. Timing simulation ante entidanante, see, getting the output is not important, you should get the output in proper time. That is what is called as timing simulation. Next step ఏంటిదంటే, ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్పలేదు, దట్ ఈస్ DFT. ఓకే, టైమింగ్ సిమ్యులేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ది హార్డ్వేర్ విచ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. ఓకే, that is called as design for testability. DFT means design for testability. Your IC, this is not the physical IC, this is the virtual IC. This virtual IC you are testing. Okay,
So DFT, group of DFT engineers are there. DFT engineering is one department in VLSI companies where all the DFT engineers, they will be concentrating only on testing the ICs. Okay. So testing చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ బ్యాక్ ఎండ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆర్టిఎల్ కోడింగ్, సిమ్యులేషన్, సింథసిస్ ఇవన్నీ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తారు అని అంటే ఫ్లోర్ ప్లానింగ్, ఐసి వర్చువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్. ఓకే, ఐసి వర్చువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్. What you need to do is you have to ante certain limit is there, like certain area is given. In that area only you have to fix all the analog module, and you have to fix all the digital modules, and you have to fix all the mixed signal modules. Okay, analog ఉంటాయి, separate గా digital ఉంటాయి, తర్వాత ఏంటిదంటే mixed modules ఉంటాయి. You have to do the partitioning. తర్వాత ఏంటిదంటే in floor planning one important thing is output pins, input pins, and at the same time wires, interconnect wires ki enta place kavali. Okay, and the whatever the signals which are coming from VDD or VSS, whatever the clock signals, ఈ క్లాక్ సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా మనకు రూట్ చేయాలి అని అంటే there should be a space. Okay, so there should be a path from module to module path, supply to module path, idantha. So how much space is needed for interconnections, how much space is needed for analog blocks, how much space is needed for digital blocks, all the things you should plan. That is what is called as floor planning. Floor planning tarvata entidanante I have told you about power planning. మీరు ఫ్లోర్ ప్లానింగ్ తర్వాత what power should reach all the modules, you should what plan for that also. Next thing is placement means మీరు ప్లాన్ చేసిన దగ్గర you will place all the modules. ఇదంతా వర్చువలే, ఫిజికల్ కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వర్చువల్, సిస్టమ్ లోనే చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ క్లాక్ ట్రీ సింథసిస్. క్లాక్ సిగ్నల్ అన్ని మాడ్యూల్స్ ని రీచ్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్లాక్ ట్రీ సింథసిస్. క్లాక్ ట్రీ సింథసిస్ తర్వాత రూటింగ్ బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్, అంటే ఒక మాడ్యూల్ కి ఇంకొక మాడ్యూల్ కి, ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నాను, యాడర్ తీసుకున్నాను, యాడర్ లో అండ్ గేట్స్, ఆర్ గేట్స్ అండ్ ఎక్స్ఆర్ గేట్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ రైట్. ఆ గేట్స్ కి మధ్యన ఒక గేట్ కి మధ్యన ఇంటర్ కనెక్షన్ కావాలి కదా. వన్ గేట్ అవుట్పుట్ is given as an input to another gate. Okay, that is what is called as routing అంతా చేసిన తర్వాత I will check whether DRC అంటే నేను ఏం చెప్పండి, DRC means design rule check. So whether it is violating any design rules or not, my IC, my chip is violating design rules or not, I have to check. Okay, if it is not violating the design rules, I need to check whether layout is matching with the schematic or not. Okay, so దాని తర్వాత ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, ఇవన్నీ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిదంటే XRC అంటే RC ఎక్స్ట్రాక్షన్. అంటే యూ కెన్ సీ, మీకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా, ఐ కెనాట్ జూమ్ దిస్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్, ఇది కనిపిస్తుందా ఇక్కడ నేను కర్సర్ పెట్టిన దగ్గర? అన్మ్యూట్ చేసి ఎస్ ఓ నో చెప్పండి. ఎస్, ఓకే, సో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్, నేను ఇక్కడ కలర్స్ యూజ్ చేశాను కదా, ఈ కలర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డైఫ్యూజన్, వాట్ పాలీ, మెటల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 3D వ్యూ. ఈ 3D స్ట్రక్చర్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఎన్క్రిప్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత, సో ఈ 3D స్ట్రక్చర్ ని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయలేదనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లేఅవుట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లేఅవుట్. ఈ ఫైనల్ లేఅవుట్ ని if I am not encrypting the data of this final layout, what will happen? Can anyone tell? Can anyone tell what happens if I am ఈ లేఅవుట్ డేటాని నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయకుంటే ఏమవుతుంది? డేటా అనేది లీక్ అవుతుంది మేడం. ఐ మీన్ మన పర్సనల్, ఐ మీన్. వెరీ గుడ్. సరే, ఇక్కడ వరకు చేయాలంటేనే కొన్ని ఏంటంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాస్ట్, రికరింగ్ కాస్ట్, నాన్ రికరింగ్ కాస్ట్, ఇంజనీరింగ్ కాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ డేటా లీక్ అయింది అనుకోండి, మొత్తం అంతా ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు వెయిన్. ఓకే,
That's why what you have to do is you need to encrypt చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఒక కోడ్ వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఏదో పెట్టి that data will be sent to the fab. ఓకే, సో GDS2 అంటారు కానీ అది GDSII గ్రాఫికల్ డేటా స్ట్రీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. ఓకే, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డీక్రిప్షన్ చేసి the data will be retrieved and the IC will be fabricated. నార్మల్లీ సో ఇదంతా కూడా ద ఫ్రంట్ ఎండ్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఇదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ డిజైనర్స్ విల్ బి డూయింగ్. బట్ వీళ్ళకంటే ఎక్కువ సాలరీస్ వీళ్ళకే ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో చూస్తే. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్ జాబ్. చూడ్డానికి కోడింగ్ లేదు, కష్టంగా కోడింగ్ లేదు, ఈజీగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది కానీ సో ద రియల్ వాట్ ఇఫ్ యూ సీ మీరు చిన్న చిన్న లేయర్స్ కానీ చిన్న చిన్న వైర్ కనెక్షన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ బట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందో అది ట్రేస్ అవుట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ వీక్స్ అండ్ వీక్స్ ఆఫ్ టైం. రెస్ట్లెస్ గా వర్క్ చేస్తారనమాట బ్యాక్ ఎండ్ డిజైనర్స్. దట్స్ వై దే ఆర్ హైలీ పేడ్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్స్ దే వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్స్ ఏం చేస్తారంటే నార్మల్లీ RTL డిజైనర్స్ ఉంటారు. దేర్ వర్క్ ఇస్ టు రైట్ ద కోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇండస్ట్రీలో నార్మల్ గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కోడ్ కూడా లెటర్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద మీకు మైక్రో ప్రాసెసర్ డిజైన్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో మీరు ఏంటిదంటే ఒక SRAM డిజైన్ చేయాలి అనుకోండి. మీ టాస్క్ మీకు ఇచ్చింది ఒక SRAM అనుకోండి. సో యూ విల్ నాట్ మీరు SRAM కి కోడ్ ఏం రాయరు యాక్చువల్గా. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ఒక AMD వాడు మీకు ఒక డిజైన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆల్రెడీ కోడ్ ఇచ్చేస్తాడు మీకు. ఫైల్స్ ఇస్తాడు కదా, కంప్లీట్ ఫైల్స్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇస్తాడు. దాంతో పాటు ఏంటిదంటే ప్రాజెక్ట్ మీరు అది చూసినప్పుడు కోడ్ ఆల్రెడీ విల్ బి దేర్. వాడు రాసిన కోడ్ని మీరు అసలు వాట్ యూ షుడ్ నాట్, దానిలో మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా వితౌట్ దేర్ పర్మిషన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు చేంజ్ ద కోడ్. మీకు ఇచ్చేది ఏంటిదంటే లైన్ బై లైన్ కోడ్ చెక్ చేయమంటాడు. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన కోడ్ వాడికి వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్? RTL డిజైనర్స్ మీరు కోడ్ రాసే పని కూడా ఏముండదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వేరెవర్ లైన్ బై లైన్ చెకింగ్ అండ్ ఆల్సో అదేమంటారు దిస్ క్లాక్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం. తర్వాత సప్లై వోల్టేజ్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం. తర్వాత సిగ్నల్స్ మే బి స్టక్. ఓకే, సో లెటర్ సపోజ్ ఇప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు వెరిఫై ద ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ 4 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ. వై? బికాస్ 4 ఇన్పుట్స్ అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి చెప్పండి? 2 = 4 = 16 కాంబినేషన్స్, అంతే కదా. ఓకే, 8 ఇన్పుట్స్ అనుకోండి, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? 2 ^ 8 = what? 8 ఇన్పుట్స్ అనుకోండి, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? 8 ఇన్పుట్స్ అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి చెప్పండి? 512 కాంబినేషన్స్. సి 3 కాదు గణేష్, 2^8. If 8 inputs are there, 2^8 combinations will be there. Okay, so అట్లానే 16 inputs, 32 inputs. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ అవర్ PC, మన పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అన్ని కూడా 64 bit 32 bit ప్రాసెసర్స్ పోయినాయి ఎక్కడికో. ఓకే, సో అవుట్డేటెడ్ 32 bit ప్రాసెసర్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్ అండ్ ఆల్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ 64 bit ప్రాసెసర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, 64 bits అంటే 2^64 అంటే how many combinations will be there? There will be more combinations. Each and every combination కి మీరు అవుట్పుట్ వెరిఫై చేయాలంటే it will be a difficult task. Okay, so see here, దానికి ఏంటిదంటే random testing will be there. But the thing is coming back to the RTL coding, only thing whatever the code which is there, so if you find some piece of code is having some error, okay, but you have to change only with the permission of your client. Okay, మీ క్లయింట్ AMD అనుకోండి, AMD వాడి పర్మిషన్ తోటే కోడ్ ఒకవేళ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చేసి అదేమంటారు మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా నాకు అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్పారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు ఎవడు మార్చమన్నట్టు నిన్ను కోడ్ అని చెప్పేసి తిడతారు. ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ 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 చాలా పీక్స్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ కోపం. ఓకే, సో దట్స్ వై
ఆల్వేస్ ఆర్టిఎల్ డిజైనింగ్ అని అంటే మీకు ఇచ్చింది ఒకవేళ అదేమంటారు వాట్ వన్ మాడ్యూల్ నుండి వన్ మాడ్యూల్ వరకు అవుట్పుట్ పాస్ అవ్వాలి, సిగ్నల్ షుడ్ రీచ్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అదర్ లెవెల్. దీనికి మీరు రాయండి కోడ్ అంటేనే రాయాలి, కానీ అదర్వైజ్ వాట్ యూ షుడ్ నాట్ టచ్. అండ్ సమ్ కంపెనీస్ విల్ బి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, అది మల్టీ వాట్ హై లెవెల్ కాకుండా స్మాల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో ఏంటిదని అంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వాట్ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మనం డిఆర్డిఓకో కానీ లేకపోతే బీడిఎల్కో కానీ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేసినప్పుడు హెచ్ఏఎల్కి కానీ వాళ్ళకి ఏంటిది అని అంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ద కోడ్. ఓకే, సో అదేమంటారు యూ క్యాన్ ఒక చిన్న ఐసీ డిజైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అదేమంటారు రాడార్కి సంబంధించి, లేకపోతే ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఒక చిన్న ఐసీ ఇస్తున్నాం మనకి, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాను. ఓకే, సో ఏరోప్లేన్ పార్ట్స్కి మనం ఒక చిన్న ఐసీ వీఆర్ గివింగ్. సో అది రాయమంటారు కోడ్, బట్ వాటి మల్టీనేషనల్ ఉంటాయి కదా, సో దే ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ది కోడ్. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు డిఎఫ్టి ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఒట్టి టెస్ట్ చేసుకుంటారు అంతే. వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దేర్. వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్ అని అంటే జస్ట్ దేర్ రోల్ ఈస్ టు వెరిఫై. ఓకే, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ డిజైన్డ్ దేర్ రోల్ ఈస్ టు వెరిఫై. సో ఆ వెరిఫికేషన్ ఎలా అని అంటే నార్మల్లీ వాట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్, సో ఈక్వెస్టా సిమ్లో కానీ యూనివర్సల్ వెరిఫికేషన్ మెథడాలజీ విల్ బి దేర్. సో సమ్ వెరిఫికేషన్ అల్గోరిథమ్స్ ఆర్ దేర్. సింపుల్గా వాట్ దే విల్ రన్ ద కోడ్, అది 2 days రన్ అవుతుంది, 3 days రన్ అవుతుంది. టిల్ దెన్ దాని అవుట్పుట్స్ వచ్చే వరకు దే విల్ రిలాక్స్. 1 week కూడా సర్వర్లో రన్ అవుతానే ఉంటుంది. టిల్ దెన్ దే విల్ రిలాక్స్ దిస్ వెరిఫికేషన్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ అందరికంటే ఎక్కువ ఏంటిదంటే బ్యాక్ ఎండ్లో అనలాగ్ డిజైనర్స్, ఫిజికల్ డిజైనర్స్ వీళ్ళే ఎక్కువ కష్టపడతారు అనమాట. అంటే లైక్ దే షుడ్ టేక్, అంటే వీళ్ళ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ అవుతే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు వెరిఫై, బట్ ఇక్కడ వాట్ రెక్టిఫైయింగ్ ద మిస్టేక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ is there any doubt in this ASIC design? సో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదా చెప్పండి. Prashant, no means you understood nothing. I understood, madam. You have no doubts. Okay, Subramaniam and others. How many are there actually? Narayana and Ganesh. No doubts, ma'am. Yeah, okay. So కానీ ఏంటంటే one more thing is, so as an RTL designer, as a DFT engineer, verification side అయినా మీరు వెళ్ళడం చాలా ఈజీ. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ వాట్ మీరు జస్ట్ కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. యూ మైట్ బి నోయింగ్ అబౌట్ ఏహెచ్బి, ఏపీబి, బస్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ if you are understanding those protocols very well, అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా దానిపైన ఉంటాయి, ప్రోటోకాల్స్ పైన. అండ్ డిజిటల్ బేసిక్స్లో ఎస్పెషల్లీ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారనుకోండి. సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ మెషిన్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? స్టేట్ మెషిన్స్. ఇంకోటి ఏంటిది సీక్వెన్షియల్ కాంబినేషనల్ కంటే కూడా ఈ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ పైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తారనమాట. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ ది కాంబినేషన్స్. సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో మీకు డిటెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, 0 డిటెక్టర్, 1 డిటెక్టర్, సింక్రనస్, అసింక్రనస్, sequential circuits. So all these things are very important actually. Sequential circuits మీరు బాగా చదువుకొని ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. అండ్ వెరిలాగ్ డెఫినెట్లీ నో డౌట్ ఇన్ దట్, వెరిలాగ్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ లేటర్ సిస్టమ్ వెరిలాగ్,
సిస్టమ్ వెరిలాగ్ దట్ ఈస్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ సైడ్ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే సిస్టమ్ వెరిలాగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. యా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కదా మేడం? అవును. కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్ అన్నారు కదా. కాదు, నేను అనలేదు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి, బట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ 01 డిటెక్టర్స్, మీలే మోడ్ మెషిన్స్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వరకు ఎవ్రీ వన్ నోస్. ఓకే, మీకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి కూడా ఏం స్ట్రెస్ చేయరు. కాకపోతే ఏంటిదంటే 10001 అని ఇచ్చి అదేమంటారు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్. వాట్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డిజైన్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఇంకోటి కౌంటర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ వరకు ఓకే. అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డెఫినెట్ గా అందరికి వచ్చే ఉంటాయి, మనం చదువుకున్నవే కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ పీడీకేసి. ఇప్పుడు ఒక స్లైడ్ కనిపిస్తుందా మీకు పీడీకేస్ అని? మేడం ఏఎస్ఐ ఫ్లోనా మేడం? ఒకసారి చూడండి కొంచెంసేపు తర్వాత. పీడీకేస్ అని నేను ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? ఎస్ మేడం. మినిమైజ్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది. సో జీపీడీకే మీన్స్ జనరిక్ ప్రాసెస్ డిజైన్ కిట్. ఓకే, సో నేను సపోజ్ ఏదైనా మీకు డిజైన్ చేయమని అడిగాను అనుకోండి, ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ టు గో జనరిక్ ప్రాసెస్ డిజైన్ కిట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ కిట్ లో యూ విల్ బి హ్యావింగ్, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ 180 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ, ఒక యాడర్ డిజైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద టెక్నాలజీ ఆల్సో. ఓకే, జీపీడీకే 180 అంటే దట్ ఈస్ ద ఛానల్ లెంత్ ఇస్ 180 నానోమీటర్, అంటే మాస్ఫెట్ సైజ్ 180 నానోమీటర్. ఓకే, సో ఈ కిట్ లో ఏముంటాయి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైబ్రరీ. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ లైబ్రరీలో ఏముంటాయంటే ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు విచ్ సూట్స్ ఫర్ దిస్ 180 నానోమీటర్ టెక్నాలజీకి సూట్ అయ్యేవి మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. 90 నానోమీటర్ కిట్ లో సో 90 నానోమీటర్ కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ రెసిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్ ఏవి విచ్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ 90 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ. అలానే 45, 22 లైక్ దట్. అండ్ సి హియర్ మీరు 90లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, 90లో చేద్దాం అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ 90 నానోమీటర్ టెక్నాలజీ ఓన్లీ. మళ్ళీ తర్వాత మీరు 45 నుండి ఏదైనా కాంపోనెంట్ తీసారా, the whole thing will be wasted. Okay, that is what. Next one is this is about GPDK. You should know specifications lo first thing is you need to know technology ఏంటిది, ఏ టెక్నాలజీలో మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు మేడం నానోమీటర్ టెక్నాలజీ అంటారు మీరు ఇలా 180 నానోమీటర్స్, 90 నానోమీటర్స్, 45 నానోమీటర్స్ అంటే ఏంటి మేడం? అంటే మీన్ ఐసీ సైజ్ ఐ మీన్ డైమెన్షన్స్ మేడం లేదంటే? చెప్తాను. ఓకే, దిస్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఎవరు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ నన్ను? ప్రశాంత్ మేడం. You are not there in the first class, right? That's why. Yes madam. Technology means like this is ఇది MOSFET కదా, this is MOSFET. Okay, source, drain and ఇది gate. Okay,
So the distance between source to drain, the distance between source to drain is nothing. Delete అయిపోతుంది. ఈ సోర్స్ టు డ్రైన్ మధ్యలో ఉన్న లెంత్ ఏమంటారు అని అంటే దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఛానల్. ఎల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఛానల్. ఓకే, సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఛానల్ మే బి ఎనీథింగ్. ఇది 180 నానోమీటర్ అయినా ఉండొచ్చు, 90 అయినా ఉండొచ్చు, 45 అయినా ఉండొచ్చు, 22 అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాస్ఫెట్ మనం ఒక సింబల్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, మాస్ఫెట్ సింబల్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో సీ హియర్, now you will ask like what is the size of it, which technology you are going on ante I will choose this 45 nanometer technology. ఎందుకంటే 45 nanometer technology la the length from source to drain, the length is 45 mm. If I go for, this is the size of the MOSFET. If I go for 22 nanometer technology, the size of the MOSFET is reducing. ikkada entante 22 nm length ఉంటుంది. ఓకే, సో నార్మల్గా ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డిజైనింగ్ ఎనీథింగ్, ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం అండ్ గేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అండ్ గేట్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే సో నార్మల్లీ లాజిక్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, గేట్ విల్ బి లైక్ దిస్, బట్ హియర్ ద ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు సో అండ్ గేట్. This is the schematic for the AND gate. Roughly I am showing. So this is the schematic for the AND gate. Normally 6 transistors ఉంటాయి అన్నమాట. So here you will be taking the output, and from here you will be giving the inputs A and B. Okay. So this is your AND gate schematic. So దీనికి నాకు IC కావాలి. ఓకే, IC అంటే ఇక్కడ పిన్స్ వస్తాయి. I need the IC. ఓకే, ఒక దగ్గర VCC ఒక వస్తుంది, ఒక దగ్గర గ్రౌండ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది పిన్స్ 1 2 3 4 5 6. సో ఐ నీడ్ ఐసి డిజైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ నేను ఇవన్నీ ఐ నీడ్ ఈ లేఅవుట్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో లేఅవుట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అపార్ట్, సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నీ కూడా నేను ఏం చేయాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డిజైన్ ఇన్ 45 నానోమీటర్ లైబ్రరీ, ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, పీమాస్లు ఎన్మాస్లు అన్నీ కూడా, పీమాస్లు ఎన్మాస్లు, ఇంకోటి విడిడి, తర్వాత విఎస్ఎస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి తీసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ 45 NM లైబ్రరీ. 45 NM లైబ్రరీలో మీకు పీమాస్లు ఉంటాయి, ఎన్మాస్లు ఉంటాయి, తర్వాత రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి, ఇండక్టర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఎనీథింగ్, మళ్ళీ ఇక్కడ విడిడీలు ఉంటాయి, గ్రౌండ్లు ఉంటాయి. సో ఆల్ ది థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఈ 45 NM లైబ్రరీ నుండి మీరు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎంత 45 NM లెంత్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ విల్ బి సో సింపుల్ థింగ్. ఫైన్, నెక్స్ట్ so this is about the channel length. The next thing is what, any doubts? No ma'am. Okay, so PPT మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. In 5 minutes, I will close the session. Can tomorrow, Sunday, you don't have any session, and Monday we'll again see on Monday. Before that, before closing, let me explain you this.
right? Are you able to see ASIC design flow? Yes, ma'am. ASIC design flow కాకుండా నెక్స్ట్ జనరిక్ ప్రాసెస్ డిజైన్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎడిటర్ కాకుండా డిజైన్ లేఅవుట్ ఎడిటర్ అని ఒకటి కనిపిస్తుందా? నేను లేఅవుట్ ఎడిటర్ అని ఓపెన్ చేశాను, అది మీకు కనిపించినప్పుడు చెప్పండి. Ma'am, still in ASIC flow, madam. వస్తుందా అండి లేఅవుట్ ఎడిటర్ అని? Now can you see now? Purchase layout editor అని. Yes, ma'am. Yeah, layout editor అంటే నార్మల్ గా see here, I told you right, these are all the modules. ఈ మాడ్యూల్స్ మనకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏంటిదంటే డిఫరెంట్ ఐసీస్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ ఐసీస్ అండ్ ఈచ్ ఐసీ విల్ బి హ్యావింగ్ మిలియన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే బ్లాక్స్. ఓకే, సో మైక్రో ప్రాసెసర్ డిజైన్ లో ఇప్పుడు ప్రశాంత్ ఒక ఏఎల్యూ చేశాడు, మెమరీ ఏమో గణేష్ చేశాడు, తర్వాత అదేమంటారు ఎస్రామ్ ఒకళ్ళు చేశారు, డిరామ్ ఒకళ్ళు చేశారు. సో అలా మీరు అందరూ వర్క్ అంతా డివైడ్ చేసుకొని 10 టీమ్స్ ఒక 10 మాడ్యూల్స్ డిజైన్ చేశారు అనుకోండి. సో ఫైనల్గా ఏంటిది అని అంటే ఆల్ ది మాడ్యూల్స్ ఆర్ అంటే see here, this is the floor, actually this is the given floor. Okay, this is original design, actually this is the given floor. ఈ given floor లో మనం ఏంటిదంటే these are the what interconnections ఎక్కడ and placement, so which module should be placed where, that is you will plan like that. సో మధ్యలో ఉన్నదంతా స్పేస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ఇంటర్కనెక్షన్స్. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ఇంటర్కనెక్షన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఏ మాడ్యూల్ ఒక బ్లాక్ లో మీరు తీసుకుంటే కనుక ఒక బ్లాక్ లో మళ్ళీ సబ్ మాడ్యూల్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. సరే ఇదే ఒక యాడర్ అనుకుందాం, ఇది ఒక యాడర్ అనుకుంటే ఈ యాడర్ లో చూడండి అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాండ్ గేట్, నార్ గేట్, ఏ గేట్స్ కావాలంటే ఆ గేట్స్ ఉంటాయి అనమాట. లెటర్ సపోజ్ ఒక పెద్ద బ్లాక్ ని ఒక ఏఎల్యూ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఒరిజినల్ డిజైన్ యాక్చువల్లీ. సో సబ్ మాడ్యూల్స్ దేర్ విల్ బి, ఒక మాడ్యూల్ తీసుకుంటే అగైన్ మళ్ళీ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చూడండి దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ సబ్ మాడ్యూల్. సో ఈ చిన్న సబ్ మాడ్యూల్ ని తీసుకుంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as complete, this one is a chip. Okay, chip is divided into blocks. Okay, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, these are all the blocks. ఈ బ్లాక్స్ మళ్ళీ దేని కింద డివైడ్ అయినాయి? బ్లాక్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ మాడ్యూల్స్. సో సబ్ మాడ్యూల్స్ మళ్ళీ ఇంకా చిన్న వాట్ గేట్స్ లాగా డివైడ్ అయినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫ్లోర్ ప్లానింగ్. ఇక్కడే మీకు చూపిస్తున్నాను, ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడే చూపిస్తున్నాను, అండ్ ఆల్సో రూటింగ్. సో ఈ రూటింగ్స్ చూడండి, రెడ్ కలర్ వైర్స్, బ్లూ కలర్ వైర్స్. సో దీస్ వైర్స్ ఆర్ వాట్ డివైడెడ్, రైట్? సో ఒక కలర్ క్లాక్ సిగ్నల్ కి ఒక కలర్ ఏంటిదంటే సప్లై వోల్టేజెస్, బ్లూ కలర్ ఇస్ ఇండికేటింగ్ ద సప్లై నుండి వచ్చేదంతా బ్లూ కలర్, అండ్ క్లాక్ సిగ్నల్, క్లాక్ రూటింగ్ వచ్చేదంతా రెడ్ కలర్. హియర్ ద రూటింగ్, ఇఫ్ యూ జూమ్ ఇన్ అండ్ సీ, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇలా రూట్ అవుతాయి అన్నమాట సిగ్నల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ ఆల్సో ఈ రూటింగ్ అనేది మీరు ఒక వైర్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది, అదేమంటారు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుందో అనేది డీటెయిల్స్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఐసీస్, IC1, IC2, IC3, IC4 అనేది కనిపిస్తుంది కదా. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడికి రూట్ అవుతున్నాయో ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్, ఇదంతా వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లోనే ఇలా చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? yes. ఓకే, మనం ఎంత జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవ్వాలి అని అంటే వీ కెన్ సీ. తర్వాత చూడండి డిజైన్ రూల్ చెకింగ్ కి ఇంకొక స్లైడ్ ఉంది. ఈ స్లైడ్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అని కనిపిస్తుందా? ఎస్.
ఓకే, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ లో చూడండి, డిఆర్సి అని అంటే డిజైన్ రూల్ చెక్కర్, అదొక సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ కంపేర్ అన్ని సైజెస్ మెజర్ చేసి, సో ఇట్ విల్ కంపేర్ విత్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ సైజెస్. ఓకే, let us suppose this transistor is there. What is this transistor? NMOS or PMOS? చెప్పండి ఇది. I'm pointing out this cursor, right? Is this PMOS or NMOS? Poly on green. Not visible. Why it is not visible? Green over red. NMOS, yes. Green over red is NMOS. Okay. So this NMOS, it is having net అంటే 3 terminals ఉన్నాయి కదా, net C, net A, net B. Okay. So this way it will extract. Okay. So see here, LVS లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ విల్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉన్న దాంతో మీ లేఅవుట్ ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ కంపేర్, దిస్ ఇస్ ద స్కిమాటిక్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సింబల్ ఉంది కదా ఇన్వర్టర్ కి, దట్ ఈస్ ద స్కిమాటిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లేఅవుట్. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ డిఆర్సి మీన్స్ అన్ని మెజర్మెంట్స్ అనమాట, డిజైన్ రూల్ చెకింగ్. అండ్ సి హియర్ చిప్ వర్చువల్లీ ఇఫ్ వి సీ ది, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే, if you take a PCB and if you look at the back side of your PCB, so you can see this type of structure, right? So virtually an IC, this is the virtual IC. So whatever, whichever the component you want to see, the virtual IC, see if it is giving proper outputs, then only we can go for the manufacturing. Complete 95% అంతా సిస్టమ్ లోనే జరుగుతుంది, 5% is manufacturing. Okay, so this is your layout and schematic. This is layout and this is schematic. Both are compared with each other. Similar, if you click on this block, you can see the more modules which are there in this block. Okay, so what this is about physical verification. So next one is, you can now are you able to see parasitic extraction అని ఒక స్లైడ్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా లేదా? ఏంటంటే 3 dimensional వ్యూ, నేను స్టిక్ డయాగ్రామ్ అని మీకు చెప్పాను కదా, 3 dimensional వ్యూ యాక్చువల్లీ. సో 3 dimensional వ్యూ తోటే ఇట్ విల్ బి వెరీ, 2 dimensional స్ట్రక్చర్ ఉంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి చాలా ఇప్పుడు 3D ప్రింటింగ్ అంటారు కదా, ఐసీ ఫ్యాబ్రికేషన్ లో కూడా యూజ్ చేసే 3D ప్రింటింగ్ అనమాట. సో 3 dimensional వ్యూ ఉన్నప్పుడే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డిజైన్ అండ్ ఐసీ యాక్చువల్లీ. సో దీస్ ఆర్ ది లేయర్స్. ఒక లేయర్ పైన ఇంకొక లేయర్ ఓవర్లాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ సీ ద కెపాసిటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఓకే, the capacitances which are formed here, these are called as interlayer capacitances. So see, one more thing is, I told you, right, there is anything, for anything there is a limit. Okay, దేనికైనా ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు 180 నుండి 45 కి రిడ్యూస్ చేశారు, 45 నుండి 10 నానోమీటర్, 10 నుండి 7 నానోమీటర్ కి అలా రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది, యూ కెనాట్ see your IC cannot tolerate more. If you reduce the size of the IC beyond its limits, it cannot tolerate all the second order effects. అన్ని షార్ట్ ఛానల్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. లీకేజ్ కరెంట్స్ విల్ ఫ్లో అండ్ more prone to short circuits and reliability issues will come, performance will be reduced. Okay, so అంటే వైర్స్ అన్ని దగ్గరకు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై what, whenever we are reducing the size, we should take the short channel effects also into account. Okay, so this is what is called more size reduction, more parasitics. Okay, and you should concentrate how to reduce this parasitics. Okay, so these are parasitics ante malli entani adagakandi, unwanted capacitances, unwanted resistances. Okay,
So this is what today I will close, and from Monday onwards we'll go with digital electronics. ఈ థియరీలో అంటే యాక్చువల్గా మనకున్న సిలబస్లో VLSI డిజైన్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ యాసిక్ డిజైన్ ఫ్లో ఉంది. సో ఐ థింక్ నేను మీకు కవర్ చేశాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మీకు థియరీ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. But from Monday onwards, I am planning to go with digital circuit design. So